शिक्षा से गुरुदेव ये बताना चाहते हैं कि ना तो ज्ञेय ज्ञान में आता है ना ज्ञान ज्ञेय में जाता है। तो क्या विवक्षा है, क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं का प्रश्न की चर्चा क्यों छेने की इसमें उन्होंने ये अलग से टॉपिक दिखा दिया। वो तो ज्ञान नहीं लेकर कहा जाता है, वो ले लेते हैं। तो कोई इतना वो खास नहीं है, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता है और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता है, वही प्रकरण है। और उसमें क्या है कि ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं है, दोनों स्वतंत्र है, एक दूसरे को किसी का लेना देना है नहीं। ज्ञेय तो ज्ञेय में रहते हैं, ज्ञेय के आकार भी ज्ञेय में रहते हैं, ज्ञान ज्ञान में रहता है, ज्ञान के आकार ज्ञान में रहते हैं। ज्ञान में पता चल जाता है, बाहर में ऐसा नहीं है, तो उसको यहाँ ज्ञेय आकार बोला जाता है। जानना तो ज्ञान का ही होता है, ज्ञान नहीं को जान ही नहीं सकता है ज्ञान। वो उनको विरोध कर रहा था ऐसा नहीं, ऐसा विरोध नहीं होता है, विविक्षा अलग अलग आती है, कोई विरोध वाली बात नहीं होती है, अपनी अपनी विविक्षा रहती है। सबका अपना अपना थिंकिंग और अपनी अपनी कहने की स्टाइल अलग है। उसमें तो सब गुरुदेव के पीछे है, सबने जो प्रतिपादन किया होता है तो उसकी अपनी अपेक्षा से करते रहते हैं। ठीक है, आपका वो प्रश्न था ना, बोलिए आप। वो कागज मेरा ऊपर पड़ा है, कुछ पूछा था ना आपने, बोल दिया। ऊपर कागज टेबल से क्या कागज पेड़ा भी है, याद है आपको? छोटी दीदी ने पूछा। हाँ, तो आप कागज ऊपर पड़ी नाइट लैम्प जेવું છે ને यहाँ बाजूમાં પડી पर्याय, योग और पर्याय दोनों में क्या अंतर है? बोले बारम्बार उपयोग को अपने ढालना चाहिए। उपयोग और पर्याय है ना, एक समय में होता है। अंदर से जो गायक में से ज्ञान आता है ना, उसको उपयोग बोलते हैं, और उपयोग का जो परिणमन होता है उसी समय में, उसको पर्याय बोलते हैं। उपयोग तो ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान का अंश है, वो लक्षण है, लक्षण है, वो ज्ञायक से अनन्य है। अभी वो लक्षण जो है, वो लक्षण में तो आत्मा जानने में आ रहा है सबको, मगर उपयोग लक्षण में वो अंश है ज्ञान का, और ज्ञान का अंश है, वो ज्ञायक को कभी छोड़ता नहीं है, वो अनन्य है ज्ञायक से, वो कथनचित अनन्य है, कोई एक अपेक्षा से अनन्य उसको बोला जाता है। कोई एक अपेक्षा से अनन्य का मतलब ये है कि जैसा ज्ञायक है वैसा ही वो ज्ञान है, इसीलिए उसको कोई एक अपेक्षा से अनन्य बोला जाता है। अनन्य होता नहीं है, अनन्य बोला जाता है उसको, क्योंकि वो ज्ञायक है, ऐसा ही ज्ञान है, इसलिए। तो वो उपयोग है, वो प्रकट होता है ना उसी समय, जैसे प्रकट हुआ उसी समय उसका परिणमन होता है, तो वो परिणमन हुआ ना, वो पर्याय है, और अंदर से आया वो उपयोग है। तो परिणमन में क्या होता है कि परिणमन में या तो सम्यक ज्ञान होता है या तो मिथ्या ज्ञान होता है। उपयोग लक्षण तो अनादि अनंत है, वो तो ज्ञायक को प्रसिद्ध करता ही प्रगटता है। अभी वो प्रगटा और प्रकट हुआ अंश, वो अंश में उसका अभिप्राय में ऐसा आ गया कि मेरा उपयोग में तो उपयोगवान प्रतिष्ठित है और मैं तो उपयोगवान हूं, ऐसा अभिप्राय हुआ, तो वो उपयोग का नाम परिणमन होता है, तब शुद्ध उपयोग हो जाता है। अभी वो ऐसा अभिप्राय उसका नहीं चला, तो वो उपयोग का परिणमन का नाम अशुद्ध उपयोग हो जाता है। बस इतने में ही अज्ञान, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का प्रश्न है। आपने बताया था उपयोग बेहतर बेहतर आया, वो जो 17वीं 18वीं गाथा उपयोग वे तो આવ્યો, ये जो 17 18वीं गाथा ની અંદર જે જાણ આબાલ ગોપાલ को जान, वो वाला वही उपयोग तो एक ही प्रकार का होता होगा ना, वो ज्ञान उपयोग और हाँ, वो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग दोनों रहता है, मगर चर्चा सब ज्ञान उपयोग से ही चलती है। ज्ञान उपयोग में ही काम होता है, दर्शन उपयोग पहले रहता है, बाद में ज्ञान उपयोग होता है। एक समय में दोनों छद्मस को पकड़ में नहीं आता, होता है
पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए बोला जाता है आगे पीछे, पकड़ में नहीं आता है। ये आपका है प्रश्न? અધ્યાત્મના સ્વપર પ્રકાશકમાં ત્રિકાળી જ્ઞાયકને સ્વપ્રકાશકમાં લીધું, તો સ્વપર પ્રકાશક સ્વભાવ તો જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે, તો એમાં ત્રિકાળીને કેમ લીધો? अध्यात्म का स्वपर प्रकाशक की अपनी जो बात चली थी वो अध्यात्म का स्वपर प्रकाशक की बात नहीं चली थी, अध्यात्म का प्रमाण की बात चली। स्वपर प्रकाशक की उस टाइम चर्चा नहीं चली थी। अभी अध्यात्म का प्रमाण जो है उसकी चर्चा अपनी चली थी। तो अध्यात्म का प्रमाण में प्रमाण के दो भेद, जब अध्यात्म का प्रमाण बोले तो प्रमाण में दो भेद गर्भित है, एक निश्चय है, एक व्यवहार है। तो अध्यात्म का प्रमाण में एक अध्यात्म का निश्चय है, एक अध्यात्म का व्यवहार है। अध्यात्म का निश्चय है वो त्रिकाली द्रव्य है, और अध्यात्म का व्यवहार जो है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का परिणमन है, उसको व्यवहार बोला जाता है। क्योंकि वो पर्याय है इसलिए वो व्यवहार है, ये त्रिकाली ध्रुव है इसलिए वो द्रव्य है। जिस समय में रत्नत्रय प्रकट हुआ वो वाली पर्याय, वो व्यवहार है, वो व्यवहार है। और वो व्यवहार और त्रिकाली द्रव्य दोनों को साथ में देखना, उसका नाम अध्यात्म का प्रमाण है, उसको अध्यात्म का प्रमाण बोला जाता है। तो वो अध्यात्म का स्वपर प्रकाशक की कोई भी चर्चा नहीं चली है, ऐसा शब्द मैंने बोला भी नहीं है, इसमें आपको कुछ गलती है लिखने में। काले जी अध्यात्म आगम निश्चय व्यवहार आपे बताए वो बहु सरस છે। પૂજ્ય ગુરુદેવના क्या प्रवचन એ बताव्યું છે એ आपने ख्याल હોય तो जरा बताओ। कलश टीका के प्रवचनों में है ये, कलश टीका में नीचे वो આપણે ચોખા ये પાકે तो છે ને कलश टीका का ચોથા ભાગમાં છે લગભગ 86 पेज पे है, चौथे भाग में आप देख પાંચમો કે ચોથા ભાગમાં છે। त्रिकाली आत्मा और अतीन्द्रिय आनंद ये दो का अध्यात्म का स्वपर प्रकाशक क्यों कहा, और शुद्ध परिणति व चारित्र की कमजोरी से जता भाव बन्नों को आगम का स्वपर प्रकाशक, ये स्वपर प्रकाशक शब्द गलत है, अध्यात्म का प्रमाण है इसमें। ये आप रख लो, मैं आपको कल बोला था वो बोल देता हूँ तो उसमें आ जाएगा सब। बात हुई थी ना अध्यात्म का आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण, और एक ज्ञान अध्यात्म प्रमाण, तीन चर्चा है, बराबर है। एक में तो आगम का प्रमाण आता है, वो आगम का प्रमाण में आगम का निश्चय और आगम का व्यवहार। तो आगम का निश्चय त्रिकाली द्रव्य है, आगम का व्यवहार है वो उसकी पर्याय है। तो पर्याय में राग द्वेष मोह रूपी अज्ञान चल रहा है, उसको आगम का व्यवहार बोलते हैं, और आगम का निश्चय में त्रिकाली द्रव्य रहता है। तो वो आगम का निश्चय त्रिकाली द्रव्य, आगम का व्यवहार राग द्वेष मोह अज्ञान रूपी पर्याय, तो वो दोनों को साथ में देखना, उसका नाम आगम का प्रमाण। ये एक हो गया। अध्यात्म का प्रमाण की चर्चा अभी अपनी हो गई। अभी अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण, अध्यात्म ज्ञान प्रमाण, वो अध्यात्म ज्ञान प्रमाण भी एक है। वो अध्यात्म ज्ञान प्रमाण ये आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण दोनों के बीच में रहता है, दोनों के बीच में रहता है। वो जैसे एक तो प्रमाण का द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, तो वो प्रमाण का द्रव्य एक तरफ प्रमाण का द्रव्य है। वो प्रमाण का द्रव्य में राग द्वेष मोह है, वो तो क्या है कि विपरीत पर्याय है, मगर जो ज्ञान है वो ज्ञान तो उपयोग रूपी ज्ञान है। तो उपयोग के साथ में जब ज्ञायक अनन्य रहता है तो उसको उपयोग और ज्ञान को ज्ञायक को अनन्य देखना, वो ज्ञान रूपी अध्यात्म प्रमाण बोला जाता है, अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण बोला जाता है उसको। क्योंकि वो अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण है वो सुरक्षित बच गया है सबके पास, उसमें कोई क्षति नहीं है, ऐसा ना ऐसा है। जैसे उसको अपनी दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि पर्याय का सामान्य स्वभाव है और वो सामान्य स्वभाव में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। उसको अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण भी बोल सकते हैं। वो अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण जो है उसमें ज्ञान जो है वो अंश रूपी उपयोग है, और उपयोगवान है वो अंशी है, और वो अंश में अंशी प्रतिष्ठित है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि अध्यात्म का ये ज्ञान प्रमाण है।
प्रमाण क्यों? क्योंकि अंश और अंशी को दोनों को साथ में रखा, इसलिए उसको प्रमाण बोला। और उसमें कोई अभी ज्ञान में कोई विपरीतता नहीं आई है, इसलिए उसको अध्यात्म बोला जाता है। मैं अध्यात्म में त्रिकाली और उसका उपयोग वर्तमान, हाँ, दो ही चीज लेना। अध्यात्म उसको ही बोला जाता है कि जिसमें कोई अशुद्धता न हो। बराबर। जिसमें अशुद्धता है वो आगम में जाए, जिसमें शुद्धता ही है वो अध्यात्म में जाए। बराबर। तो जितनी शुद्धता है उसको अध्यात्म में डालना, जितनी अशुद्धता वाला है उसको आगम में डालना। और ये जो आगम का ज्ञान प्रमाण है वो शुद्धता और अशुद्धता से रहित स्वच्छता वाला है। उसमें ना तो हुई है अशुद्धता, ना तो अभी हुई है शुद्धता, मगर वो स्वच्छता वाला ज्ञान है। और वो स्वच्छता वाला ज्ञान में ज्ञायक प्रतिष्ठित है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि ये अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि वो ज्ञान अभी अशुद्ध नहीं हुआ है और वो ज्ञान अभी शुद्ध भी नहीं हुआ है। अभी तो वो उपयोग रूप है ज्ञान, और उपयोग में से कन्वर्ट पर्याय रूप होता है, तभी उसकी शुद्धता और अशुद्धता प्रगटती है। तो इसी अपेक्षा से उसको अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण बोला जाता है। अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण एक समय भी अकेला नहीं रह सकता है। या तो वो अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण आगम प्रमाण में कन्वर्ट होता है, या तो वो अध्यात्म प्रमाण में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आगम का प्रमाण और अध्यात्म का प्रमाण के बीच में अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण रहता है। वो अकेला नहीं रह सकता कभी। या तो वो अध्यात्म का प्रमाण में कन्वर्ट होता है, या तो वो आगम का प्रमाण में कन्वर्ट होता है। वो कैसे? कि अध्यात्म का एक प्रमाण तो हुआ ज्ञान प्रमाण, तो अभी वो ज्ञान में ज्ञायक प्रतिष्ठित है ऐसा ख्याल आ गया जिसको, तो वो हो गया अध्यात्म का प्रमाण। अभी ऐसा स्वीकार नहीं आया तो वो हो गया आगम। उसको बोलते हैं एक समय में वो उपयोग का या तो सदुपयोग हुआ, या तो वो उपयोग का दुरुपयोग हुआ, तो उसको बोला जाता है या तो आगम का प्रमाण या तो अध्यात्म का प्रमाण। उसके अंदर में छुपा हुआ है अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण, उसमें से ये निकलता है। तो जैसे अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण है, ऐसे आगम का ज्ञान प्रमाण है। तो बोला ना मैंने, आगम का ज्ञान प्रमाण तो वही है त्रिकाली द्रव्य और वो पर्याय जो है आगादी पर्याय है। बीच वाला जो है वो जो आबाल गोपाल सबको आ रहा है, बीच वाला जो तो आबाल गोपाल जो सबको आ रहा है, अध्यात्म का ज्ञान प्रमाण है। माने वो अब अपने अंदर में झुकेगा तो वो अध्यात्म का हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, अध्यात्म का प्रमाण हो जाएगा। प्रमाण हो जाएगा। और वो बाहर तरफ गया हाँ, बस तो आगम का बीच का। ये सब स्थिति एक समय में होती है, अपन समझाते हैं इस अपेक्षा से। गुरुदेव की शैली ऐसी है कि वो ज्ञान प्रकट हुआ, वो अशुद्ध है कि शुद्ध है, बस तो वो अशुद्ध पर्याय से ही बात होती है उसकी, या तो शुद्ध पर्याय से बात होती है। वो ऐसा कहते कि इतना उनके पास समय क्या कि एक समय में वो इतना वो एकदम बराबर है, वो एकदम सही है। मगर इसमें एक मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि इसमें कैसे ये स्वीकृत कर सकते हैं अपन इसको। क्योंकि ऐसे ही प्रमाण नहीं करना। आज तो मैं बोलता हूँ, कल वो कोई बोल देगा, ऐसे प्रमाण नहीं करना। वो बोलने वाले की भी परीक्षा कर लेना, तो क्या है आपका समाधान। नहीं तो ऐसा लगेगा गुरुदेव ऐसे बोलते हैं, ये भाई तो उससे अलग बोलते हैं, ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें प्रमाण ऐसा है कि देखो अंदर में तो कोई अशुद्धता है नहीं, अंदर में त्रिकाली द्रव्य में तो कोई अशुद्धता है ही नहीं। तो अच्छा पर्याय तो आती है अंदर से, पर्याय तो कोई पर्याय में से नहीं आती है, पर्याय तो बाहर से भी नहीं आती है। अभी पर्याय आती है अंदर से, अभी अंदर अशुद्धता तो है नहीं, तो पर्याय आती है वो अशुद्ध तो आती नहीं है अंदर से। पहली बात तो ये है। अंदर से अशुद्ध आती हो तो द्रव्य अशुद्ध हो गया। अच्छा, अंदर से शुद्ध आती हो, अंदर से शुद्ध पर्यायी आती हो तो कोई पुरुषार्थी नहीं रहता जीव को, तो सभी सम्यक दृष्टि हो, तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होवे। अच्छा, अंदर से अशुद्ध आती हो तो कोई सम्यक दृष्टि ही नहीं हो पाए, सभी मिथ्या दृष्टि हो रहे, क्योंकि अशुद्धि आने वाली है। अशुद्ध 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 तो सब मिथ्या दृष्टि, और शुद्ध 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 तो सब सम्यक दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का भेद ही निकल जाए। तो ऐसा तो है नहीं। तो अंदर से आती है तो पर्याय, मगर वो शुद्ध भी नहीं आती है, अशुद्ध भी नहीं आती है, मात्र उत्पाद आता है अंदर से। उत्पाद है, उत्पाद है वो पर्याय का स्वभाव है। उत्पाद पर्याय का स्वभाव है, और व्यय है वो पर्याय का विभाव है।
उत्पाद व्यय और ध्रुव है, वो तो त्रिकाली द्रव्य है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत है, वो सामान्य प्रमाण है, वो सामान्य प्रमाण है, उसमें राग द्वेष मोह नहीं है, उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग भी नहीं है। वो उत्पाद होता है अंदर से। उत्पाद में अशुद्धता शुद्धता कुछ नहीं होता है, अंदर से मात्र उत्पाद आता है। उसको स्वच्छ कह सकते हैं। हाँ, वो स्वच्छ बोल सकते हैं, उत्पाद ही आता है अंदर से। अभी वो अंदर से उत्पाद आया, अभी वो अंदर से उत्पाद तो आया, उत्पाद अंदर से, अभी उसके पास समय तो है ही नहीं। वो बात सही है, एक ही समय में होता है सब। अभी वो प्रकट हुए और कन्वर्ट हुए, वो तो 2 समय हो जाता है। ऐसा नहीं है, एक ही समय में होता है। वो अपन तो उसको भेद करके ऐसे बतलाने का प्रयास करते हैं। वो उपयोग आया और परिणमन हुआ, वो उपयोग परिणमता ही आता है अंदर से। अंदर से परिणमता हुआ ही आता है, या तो सुदृढ़ परिणमता है या तो अशुद्ध परिणमता है। अच्छा, अभी इसमें वो सुदृढ़ परिणमा क्या अशुद्ध परिणमा, उसका आधार अपने अभिप्राय पे है। उसी समय अपना अभिप्राय क्या चलता है, अपना अभिप्राय ऐसा चलता है कि ये उत्पाद आया अंदर से, मगर मैं तो उत्पाद से रही ध्रुव हूं। मेरा ज्ञान में तो ज्ञायक प्रतिष्ठित है, मेरा ज्ञान में तो ज्ञायक अनुभव में आ रहा है। ऐसा अभिप्राय अगर अपना चलता है तो वो उत्पाद अभिप्राय रूप कन्वर्जन उसका सम्यक दर्शन रूप ही करेगा। अगर अपना अभिप्राय ऐसा नहीं चलता है तो वो उत्पाद वो राग द्वेष मोह अज्ञान रूप ही होगा। मगर होता है अंदर से उत्पाद, अंदर से राग द्वेष मोह नहीं आता है, अंदर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग भी नहीं आता है। आता है अंदर से मात्र उत्पाद ही, और वो समय में कन्वर्ट होता है, उसी समय कन्वर्ट होता है। वो कन्वर्ट होता है उसी समय अभिप्राय जुड़ता है उसमें, क्योंकि वो श्रद्धा की पर्याय साथ में है, ज्ञान की पर्याय प्रकट है। वो उसी समय उसका अभिप्राय उसके साथ जुड़ के या तो विद्यात्म में कन्वर्ट होता है या तो समय द्रव्य कारण से अभेद, मतलब समझाने के लिए 2 भेद है। जैसे अभेद द्रव्य, उसमें से हर समय जानना 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 जो गलती होता है, कोई बात नहीं, उस समय हर समय जानना जानना प्रकट मतलब निकल रहा है, वो स्वच्छ है, उसमें कुछ मतलब शुद्ध अशुद्ध का कुछ नहीं है ना, वो निकल रहा है, वो सामान्य है। फिर वो ही विशेष रूप में परिणत है, या सम्यक विशेष मतलब रत्न रूप या फिर जगत। तो वो जो सामान्य निकल रहा है जानना जानना, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें पूरा द्रव्य भी झलक रहा है और पूरा मतलब तो अपना पुरुषार्थ ये, हाँ कि ये मैं हूँ, मतलब ये जब करता है तब वो विशेष उस सही, उसी का नाम तो अभिप्राय। तो मैंने ऐसा समझा वो बोले कि 2 समय इतना लगता नहीं है, मतलब जैसे मैंने बताया था कि जैसे उसमें हर समय जानना 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 हो रहा है, उसमें कुछ मतलब वो स्वच्छ है ना, तो वो जानना में एक जायक भी झलक रहा है, अरे मतलब यहाँ लोका लोग मतलब पूरा कोई भी पदार्थ को चल रहा है, लेकिन अपना पुरुषार्थ कि ये मैं हूँ तो वो सम्यक नहीं, ये मैं हूँ तो मतलब वो विशेष रूप ऐसे परिणमता है। तो वो बोले इतना 2 समय लगता नहीं, 2 समय का मतलब वो इतना उनके पास नहीं, मतलब ऐसा ही समझो आप। पहले तो 2 झलक रहा है, वो सही बात है, मगर उसमें ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं होता है। पहले समझो, ऐसा वक्ता ऐसा ही बोलता है, मगर ऐसे नहीं है। इसमें एकदम है न अस्थि से ही अपने को उपड़ना, ये मैं नहीं हूं उस तरफ पहले नहीं जाना, क्योंकि उसमें समय का विकल्प आपको ज्यादा हो जाएगा। ऐसा समय का विकल्प रहेगा, ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं ऐसा तो इतना तो कुछ सही नहीं रहता है। मगर ऐसा है कि इसमें ऐसी सोच नहीं चलती है प्रत्येक समय में पर्याय आती है। पर्याय तो ऐसी है कि पर्याय एक समय की पर्याय पकड़ में आ जाए ना किसी को, तो उसको समय दर्शन हो जाए। इतनी सूक्ष्मता तो उपयोग की चलती ही नहीं है जीवन की। गुरुदेव ने 11वीं गाथा के प्रवचन में बोला, एक समय की पर्याय भी जीव को पकड़ में आ जाए तो उसका इतना उपयोग सूक्ष्म हो जाए कि उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए ये पकड़ में नहीं आता है, ये तो समय असंख्य चले जाता है, बाद में तो अपने को भी पता चलता है कि ये ऐसे उपयोग परिणम गया। तो उसमें क्या है कि उसका इसकी निरंतरता अभिप्राय की कैसे चलती है खुद की, उसका अभिप्राय में निरंतर परिणमन, मैं ऐसा हूं, मैं विनायक भाव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसी श्रद्धा अंदर से अभी है विकल्प।
मगर विकल्पात्मक में भी वो श्रद्धा पहले चालू हो जाती है। अभी वो चालू होने से ही इतने समय चले जाते हैं, बाद में उसका जब परिणमन का स्वकाल आता है तो अंदर से ही ऐसा परिणमन चलने लगता है कि मैं शुद्ध हूं, बस इतना ही है। मान के उसका पुरुषार्थ बहुत टाइम से चलता है, कार्य होता है एक समय में, बोला जाता है कि एक समय में होता है, मगर वो पूर्व पर्याय में असंख्य पर्यायों में उसका पुरुषार्थ का अभिप्राय बदल जाता है। तभी तो ये ऐसा उसका स्वकाल प्रकट होने का काल आ जाता है, ऐसा है। और ये जो बात है कि ये स्व तरफ हुआ कि पर तरफ हुआ, वो उपदेश बोध में आता है। उपदेश बोध सही है, गलत नहीं है, लालचंद भाई भी बोलते थे, वो बराबर है। मगर अपने को क्या है, उसमें से अपने को सिद्धांत निकालना, ये अपने सिद्धांत में क्या है। उपदेश तो ऐसा ही होता है कि तेरा उपयोग पर में है, स्व तरफ ले आ, पर तरफ है, स्व तरफ ले आ, पर तरफ उपयोग होता है, उपयोग में रहता है, और उपयोग अभिप्राय अनुसार ऐसा बोला जाता है कि ये पर तरफ है कि ये स्व तरफ, बराबर है। उपयोग का क्षेत्र कभी क्षेत्रांतर होता ही नहीं है, जहां वो है वहीं पे ही वो रहता है। जैसे अंदर से आता है वो जहां तक जाता है वहां तक ही उसका क्षेत्र है, फिर वो अंदर चला जाता है, फिर वहां तक आता है, फिर अंदर चला जाता है। अभी वो आता जाता है ऐसा भी नहीं है, आता जाता है ऐसा नहीं है। वो तो ऐसे उत्पाद की अपेक्षा से ऐसा बोला जाता है कि आया, मतलब उत्पाद भी ध्रुवीतम सत्य है, वो तो अनादि अनंत है, प्रत्येक समय में है, ऐसे आगे पीछे कुछ नहीं है। तो अपने को एक समय में ही उसको समझना है, दूसरा समय की चर्चा ही नहीं करना, पिछले समय को भूल जाना, अगले समय का चर्चा नहीं करना, एक ही समय का हिसाब है। एक समय में क्या होता है बस उसकी सोच करना है, तो वो तुरंत पकड़ में आता है, तुरंत ख्याल में आता है कि दोष कहाँ चलता है, अभिप्राय गलत कैसे होता है, तो पता चल जाता है कि ये मेरा दोष है, यहां से मेरा दोष निकलेगा। फिर उसका अभिप्राय आहिस्ता 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 बदलता है, और बदलते 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 समय ऐसा आ जाता है कि अभिप्राय एकदम गाढ़ होके प्रगाढ़ होके एकदम प्रयत्नशील होके एकदम सम्यक होने का पुरुषार्थ पे चढ़ जाता है। वो चढ़ते 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 एक स्वकाल आता है तो उसका अभिप्राय गिर जाता है, ऐसे वो चलता है। क्योंकि अंदर से अशुद्धता आती नहीं है, अंदर से शुद्धता भी नहीं आती है, वो तो समयवर्ती है सब, और शुद्धता अशुद्धता भी समयवर्ती है, आगे पीछे तो है ही नहीं कुछ। दूसरे समय में दूसरी है, तीसरे समय में तीसरी है, चौथे समय में चौथी है। अगर एक बार हो गई वो ही चलती रहे ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसमें भी वृद्धि गति होती रहती है। तो वो अलग 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 समय समय में अलग अलग है, हिसाब समय 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 का है। इस तरीके से सोचना तो फिर पता चल जाएगा। आपने प्रवचन में ये बात है વળતી ઉત્પન્ન થાય એટલે એનો અર્થ એમ કે એના અભિપ્રાય અનુસાર વળે, એમ અભિપ્રાય અનુસાર અભિપ્રાય અનુસાર વળે, અભિપ્રાય मतलब શ્રદ્ધા લેना, અભિપ્રાય આવું છે હું છું। ભાઈ તમે 2 દિવસ ત્યાં વાત કરતા હતા, કાલે બી કીધું, આજે પણ કીધું કે આપણે સવિકલ્પ અવસ્થામાં પહેલા વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય કરવા માટે સ્વભાવ કેવો છે એનો વિચાર કરવો, તો એના અસંખ્ય પ્રદેશ કેવા છે, અનંત ગુણાત્મક છે તો કેવી રીતે છે, તો એ અનંત ગુણાત્મકનો અથવા અસંખ્ય પ્રદેશનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ તો પ્રદેશમાં શું વિચાર કરવાનો, પ્રદેશની વિચારધારામાં શું આવે? અસંખ્ય પ્રદેશ એટલે આખો આત્મા છે ને, આમ વિસ્તાર સામાન્ય સમુદાયથી પથરાયેલો છે। હા બરાબર, એ વિસ્તાર સામાન્ય સમુદાય છે અને એક આયત સામાન્ય સમુદાય છે, બરાબર છે। તો એ આમ પથરાયેલો છે, એમાં પ્રત્યેક પ્રદેશ ઉપર અનંત ગુણો છે ને ત્યાં જ રહેલા છે, એક એક પ્રદેશ ઉપર અનંત ગુણ છે। તો એક પ્રદેશે એક ગુણ, બીજા પ્રદેશે બીજો ગુણ, ત્રીજા પ્રદેશે બીજો, એમ નથી, એક જ પ્રદેશે અનંત ગુણો અભેદ રૂપે પથરાયેલા છે। પણ એ અભેદ રૂપે પથરાયેલા છે, એ પોતે પોતાના એક પોતાનું આગવું લક્ષણ લઈને પથરાયેલા છે। જ્ઞાનનું લક્ષણ જાણવું, ચારિત્રનું લક્ષણ ઠરવું, શ્રદ્ધાનું લક્ષણ પ્રતીતિ, સ્વચ્છતાનું લક્ષણ પ્રતિભાસ, એમ પોતપોતાના વિભૂતનું વ્યાપક થવું, બધા પોતાના લક્ષણ લઈને ત્યાં એક જ પ્રદેશ ઉપર ત્યાં અંદરમાં અભેદપણે અનંત ગુણો રહેલા છે। હવે એ અનાદિ અનંત એનો કાળ છે, એટલે કે અનંત કાળથી એવી રીતે અનાદિથી એવી રીતે રહેલા છે, અનંત કાળ સુધી એમ જ રહેવાના છે। એનું નામ કાળ કહેવાય છે, ત્રિકાળ કાળ। ઓલા સમયમાં નહીં જવાનું, આ ત્રિકાળ કાળની વાત છે કે એવું જ સ્વરૂપ છે,
ભાવ માને અનંત ગુણ, ક્ષેત્ર માને અસંખ્ય પ્રદેશ, કાળ માને ત્રિકાળ કાળ અને દ્રવ્ય માને નિર્વિકલ્પ વસ્તુ. તો એ એવી રીતે અંદરમાં આખું સ્વરૂપ એવી રીતે રહેલું છે. હવે એ આખા અસંખ્ય પ્રદેશ ઉપરથી અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયો ત્યાંથી પ્રત્યેક સમય ઉઠે છે, એનો ઉત્પાદ થાય છે પ્રત્યેક સમય. એ પ્રદેશ જ્યાં છે એ એક એક પ્રદેશેથી અનંત ગુણોની પર્યાયો અસંખ્ય પ્રદેશેથી ઉઠે છે. એક પ્રદેશેથી નહીં, અસંખ્ય પ્રદેશેથી અનંત ગુણની અનંત પર્યાયનો ઉત્પાદ થાય છે. બીજે સમયે પાછો વ્યય થાય છે, પાછો એ જ સમયે પાછો ઉત્પાદ થાય છે. જે સમયે ઉત્પાદ થયો એ સમયે પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય છે અને એ સમયે ધ્રુવ છે, તો એનું નામ ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવ તો સત છે. તો એવી રીતે જે ઉત્પાદ થાય છે એવું અંદરમાં એક સત્વ, સતનું અંદરમાં શક્તિ રૂપે પડેલું છે અંદરમાં. અને એ શક્તિ રૂપે આખું સતનું સત્વ પડેલું છે. એમાં ક્યાંય અશુદ્ધતા નથી. એમાંથી જે ઉત્પાદ થાય છે એ તો જેવું અંદરમાં છે એવો જ ઉત્પાદ બહાર આવે છે. એનું નામ જ આ આપણે લીધું. ત્યાં પછી એનો અભિપ્રાય કામ કરે છે. એટલે એ જે વસ્તુ તમારે અંદરની આખી સમજવી હોય તો ગુરુદેવના શક્તિના પ્રવચન છે. 12મો ભાગ. એ શક્તિના પ્રવચન તમે સાંભળો, 42 પ્રવચન છે. એમાં બધો આનો વિસ્તાર ગુરુદેવે નિયત પ્રદેશક શક્તિ છે એમાં ભણો છે. બીજી ઘણી શક્તિઓમાં ગુરુદેવે એનો વિસ્તાર ખૂબ કર્યો છે. હા, એ તમે સાંભળશો અને વાંચશો તો એમાંથી તમને આ આખું અંદરનું સ્વરૂપ કેવું છે ને એ ખ્યાલમાં આવશે. અને એ સમજતા પછી આપણું કાર્ય ખ્યાલમાં આવી જાય, પછી આપણો અભિપ્રાય બદલાઈ જાય. અને અભિપ્રાય બદલાતા 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 એવો સ્વકાળ આવી જાય કે એ પર્યાય એવી રીતે વર્તી જ અંતરસન્મુખતાથી ઉત્પન્ન થાય. 19મી વખતના ને સમયસર સીધી 12મા ભાગમાં છે. અભિપ્રાય બદલાતા બદલાતા જે કીધું એમાં નિર્ણયનો ક્યારે મહત્વ? એ નિર્ણય જ. અભિપ્રાય તો એક સમય દરેક સમયે પોતપોતાનો, ધારો કે એક વાર તમારો નિર્ણય થઈ ગયો હોય જ્ઞાનમાં, તો જ્ઞાનમાં પેલા નિર્ણય થાય અને નિર્ણય થતા થતા એ નિર્ણય જ આગળ વધે. પેલા ત્યાં સુધી અભિપ્રાયમાં તો મિથ્યાત્વ જ ચાલતું હોય, પણ એ નિર્ણય આગળ વધતો વધતો એ અભિપ્રાયનો ટોન જ્ઞાનની અપેક્ષા છે. એ જ્ઞાનમાં નિર્ણય આગળ વધતો 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 જ્યાં નિર્ણય એનો પરિપક્વ થયો ને, એ નિર્ણયમાં ખબર પડી ગઈ કે મારું સ્વરૂપ આવું જ છે, ત્યારે શ્રદ્ધામાં કાર્ય ચાલુ થવાની શરૂઆત થાય. એટલે મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે અને એ મિથ્યાત્વ ગળતું 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 નિર્ણયની દ્રઢતા થતા એ પછી મિથ્યાત્વ ગળતું 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 ટળવાના પ્રયાસે ચડે. એને એમ કહેવાય કે હવે એનો અભિપ્રાય આ ફરવાની તૈયારીમાં છે. એ કામ બધું જ્ઞાન કરે છે, બધું નિર્ણય કામ બધું જ્ઞાનનું જ કામ છે. જ્ઞાન સિવાય કોઈ ગુણ કાંઈ કાર્ય કરતું જ નથી. ખરેખર જ્ઞાનની અપેક્ષાએ બધા ગુણો જ નિષ્ક્રિય છે. નિષ્ક્રિય છે, અચેતન છે. કારણ કે એક જ જ્ઞાન જ છે ને બધું કાર્ય કરતું હોય છે. ભાઈ કહેતા હતા જ્ઞાન સરદાર છે, એની પાછળ આખું લશ્કર છે ગુણ. જે સરદાર જે બાજુ વળે એ બાજુ બધા ગુણ વળી જાય. એટલે જ્ઞાનનું જ મુખ્ય કાર્ય છે. જ્ઞાન જ્યાં એને નિર્ણય કરતું 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 આગળ વધવા માંડ્યું અને નિર્ણય જ્યાં એનો પરિપક્વ થયો ત્યાં શ્રદ્ધા એને જવાબ દે છે. અને એ જવાબ દે એટલે અભિપ્રાય એનો ફરે. એ અભિપ્રાય ફરે પેલા જ્ઞાન કામ કરવા માંડે, પછી શ્રદ્ધા તો મિથ્યાત્વમાં ચાલતી હોય ત્યારે પછી જ્ઞાન જેમ આગળ વધતું જાય તો મિથ્યાત્વ છે ને ધીમે 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 ગળવા માંડે. ગળતા 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 એક કાળ એવો આવી જાય કે એ બે છે ને સાથે થઈ જાય. અને એ જયારે બે સાથે થયા ને ત્યારે સમય દર્શન. ત્યાં સુધી જુદા જુદા રહીએ ત્યાં સુધી સમય દર્શન ન થાય. અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયો એક સાથે હું આછું એમ પરિણમે છે. કોઈ માત્ર શ્રદ્ધા ગુણ જ, શ્રદ્ધા ગુણની મુખ્યતાથી વાત આવે કારણ કે શ્રદ્ધા ચોથે પૂરી સમ્યક થઈ જાય છે. બાકી જ્યારે સમ્યક દર્શનનો કાળ આવે, જ્યારે સમ્યક દર્શનની ઉત્પત્તિ થવાની હોય ત્યારે સર્વગુણાસ્તે સમ્યક કહેવાય, એ જુદો વિષય. પણ એ ત્યાર પહેલા એની એક અંદરમાં જેમ અભેદ થવાનો જ્યાં પ્રયત્ન થાય ને ત્યાં એક છે ને એ અનંત પર્યાયોની એક અભેદ પરિણતિ બની જાય. એ પર્યાયો એક રૂપ થાય ને એને પરિણતિ કહેવાય. અને એ પરિણતિ થઈને આ હું છું એમ પરિણમે. જુદી જુદી વેરીએ પર્યાય છે. પર્યાય એક નથી, પર્યાય તો અનંત રહી, પણ એ અનંત પર્યાય એક મેં થઈ. એ પર્યાય એક રૂપ થાય ને એને પરિણતિ કહેવાય. અને એ પરિણતિ આ હું છું એમ પરિણમે. જ્યાં સુધી પર્યાયો એક એક જુદી રહીએ ત્યાં સુધી કામ ન થાય. જ્ઞાન જુદું રહીએ, શ્રદ્ધા જુદું રહીએ, ચારિત્ર જુદું રહીએ, વીર્ય જુદું રહીએ, સ્વચ્છતા જુદું રહીએ, સર્વજ્ઞતા જુદું રહીએ, ત્યાં સુધી એનું કામ ન થાય. બધી પર્યાયો હોય એની એક પરિણતિ બની જાય અને એ પરિણતિ ભેગી થાય આખી,
ત્યારે એમ કે આ હું છું, ત્યારે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થતા સર્વગુણાસ્તે સંકિત. સમ્યક દર્શન થયું, શ્રદ્ધાએ અહમ કર્યું એમ કેમ કહેવાય કે શ્રદ્ધા જોતે પૂરી થઈ જાય છે. એટલે શ્રદ્ધાની મુખ્યતાથી કહેવામાં અનંત ગુણની અનંત પર્યાયે અહમ કર્યું છે. એકલી શ્રદ્ધાએ નહીં કહેવાય, શ્રદ્ધાથી બધી પર્યાયો એક સાથે અહમ કરે છે. જો ખાલી શ્રદ્ધા જ અહમ કરતી હોય અને અહમ કર્યું એટલે બીજા ગુણોની પર્યાય શુદ્ધ થતી હોય તો બીજા ગુણોની પર્યાયો શ્રદ્ધાને આધારે થઈ ગઈ. એ સ્વતંત્ર છે બધા ગુણની બધી પર્યાયો, એની કઈ સંબંધ નથી. શ્રદ્ધા જ્ઞાન ગમે એટલું આગળ વધી જાય તો શ્રદ્ધાને હું શ્રદ્ધા બીજા જ મળે, એને કઈ સંબંધ જ નથી. બધી પર્યાયો જુદી જુદી છે, પણ એ બધી પર્યાયો એક સાથે હવે થાય ને અને પરિણતિ બને ત્યારે જ સમ્યક દર્શન થવાનો સ્વકાળ આવે, એનો સ્વકાળ આવે. બધા ગુણ સમ્યક થઈ ગયા. હા, ત્યારે બધા સર્વ ગુણાંશે અંશે સમ્યક થાય. શ્રદ્ધા પૂરી સમ્યક થઈ જાય, બીજા બધા ગુણો અંશે સમ્યક. જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયો અને અભિપ્રાય જ્ઞાનની ભાષામાં બોલે છે, એનો અર્થ શું? ના, જ્ઞાનમાં નિર્ણય થયો ને અભિપ્રાય જ્ઞાનની ભાષામાં નથી બોલતું, પણ એ ટૂંકમાં અભિપ્રાય છે ને, જે પ્રકારનું જ્ઞાન નિર્ણય કરતું આગળ વધતું હોય ને એ પ્રકારે અભિપ્રાયની સ્વતંત્ર પોતાથી પર્યાયમાં પરિણમનની સ્થિતિ ચાલુ થઈ જાય. એ અભિપ્રાય શ્રદ્ધા ગુણની અવસ્થા લેવાની કે શ્રદ્ધાની પર્યાય છે. એ અભિપ્રાય છે ને એ સ્વાધીન છે, જ્ઞાન સ્વાધીન છે. છતાંય કહેવાય એમ કે જ્ઞાન આગળ વધ્યું ને એવી રીતે શ્રદ્ધા એનું કામ ચાલુ છે, પણ એ નિયમ નથી, થાય એમ, પણ એ છે બે સ્વતંત્ર. તે છતાં પણ અભિપ્રાય પલટાતો જતો હોય છે શ્રદ્ધામાં, તે છતાં બી શ્રદ્ધાનું પરિણામ મિથ્યાત્વ ભાવે રહે. અહીં તો રહીએ ને, એ ગજબની વાત. શ્રદ્ધા તો ક્રમિક નથી, અક્રમ છે, એ અક્રમે છે, એક સમયમાં થાય. જ્ઞાન છે એ ક્રમિક છે, બરાબર. કારણ કે જ્ઞાન છે ને, ધારો કે શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ ગઈ, પછી યથાખ્યાત ચારિત્ર બાકી રહે, પછી કેવળ જ્ઞાન બાકી રહે, એ બધું ક્રમે થાય. અને એનો ચારિત્રનો અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ જ છે ને એ ક્રમે થવાનો છે. શ્રદ્ધાનો સ્વભાવ જ એવો એક સમય અક્રમિક છે, એટલે એ શ્રદ્ધા એક જ સમયમાં થઈ જાય છે. બરોબર. અભિપ્રાય ફેરવાતો હોવા છતાં પણ જ્ઞાનમાં અને દ્રષ્ટિ શ્રદ્ધામાં હજી રાગ વિશેની અહમ બુદ્ધિ જતી નથી, એટલે મિથ્યાત્વ ચાલુ છે. અભિપ્રાય ફેરવાતો નહીં, જ્ઞાન આગળ વધ્યું હોવા છતાં અભિપ્રાય હજી પૂરેપૂરો ફેરવો નથી. એ શ્રદ્ધા, અને એ શ્રદ્ધામાં પૂરો ફર્યો નથી, ત્યારે શ્રદ્ધાનું એકચ્યુઅલ સ્વરૂપ તો મિથ્યાત્વ છે જ, છે જ. એ જ પૂછું છું. મિથ્યાત્વ જ છે. મિથ્યાત્વ હોવા છતાં બી અભિપ્રાય ફરતો જાય છે. ગમે તેટલો જ્ઞાનમાં નિર્ણય આગળ વધી ગયો ને, સમ્યક દર્શન જ્યાં સુધી ન થાય ને તો ઈ અભિપ્રાય એનો ગમે એટલો આગળ વધ્યો એ પાછો પડી જાય. એમાં કાંઈ નહીં, એની કોઈ કિંમત જ નથી. અભિપ્રાય નિર્ણય તો નિર્ણય, અભિપ્રાય તૂટી જાય પાછો, અભિપ્રાય ફરી જાય. કારણ કે એને કાંઈ લેવા દેવા જ નથી જ્ઞાન આરે. શ્રદ્ધા 100% વળી ગઈ. ઈ એક સમયમાં જયારે થાય ને ત્યારે જ ઈ શ્રદ્ધા સમ્યક સાચી. ત્યાર પેલા એના ઉપર કાંઈ ભરોસો રાખવા જેવો નથી. એટલે નિર્ણયમાં કચાસ હશે તો અભિપ્રાય છૂટી જાય. નિર્ણયમાં કચાસ તો કહેવાય એમ, પણ છતાંય નિર્ણય આગળ એનો ચાલવા જતો હોય છતાંય શ્રદ્ધા પોતે સ્વાધીન ને સ્વતંત્ર છે. એને અપેક્ષાથી જ્ઞાન દેખાય. શ્રદ્ધા પોતે સ્વતંત્રપણે અહમ કરે છે જ્ઞાયકમાં, જ્ઞાનના સહારે નથી કરતી. જ્ઞાન સહારો આપે છે એ એક જુદો વિષય, અને શ્રદ્ધા સ્વતંત્ર વિષય કરે છે એ જુદી વાત છે. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે એક બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવું, પેલા તો કોઈ ગુણને કોઈ ગુણારે મેળવવો નહીં, કોઈ પર્યાયને કોઈ પર્યાય મેળવવી, કોઈને કોઈનો આધારાથી સંબંધ રાખવો નહીં, કારણ કાર્ય કોઈમાં ખતવા નહીં, બધું સ્વાધીન છે. હવે થાય શું કે તમે જેમ જ્ઞાન આગળ વધે એમ શ્રદ્ધાની વાત કરો તમે, એટલે શું થઈ ગયું? એના સહારાની થઈ ગયું. એ સહારાની નથી, થાય છે એમ, સહારાની નથી, થાય છે સ્વતંત્ર. પોતાની સહજ યોગ્યતાથી થાય એમ જ પોતાની જે પ્રકારની યોગ્યતા અંદરથી પ્રગટ થઈને બહાર આવે એ પ્રકારે જ એનું પરિણામ થાય. અને ત્યારે પછી એને શ્રદ્ધામાં કઈક કાર્ય થાય ને તો એમ કહેવાય કે આ જો આનો નિર્ણય સાચો હતો. એ ઉપચાર આવે જ્ઞાન ઉપર કે આનો નિર્ણય સાચો હતો. કામ તો શ્રદ્ધાએ કર્યું છે,
શ્રદ્ધા જ્યાં સુધી ઝૂકે નહીં, જો કહેવાય એમ કે જ્ઞાને નિર્ણય કર્યો, જ્ઞાને નિર્ણય કર્યો, વિષય આપ્યો, બધું થઈ ગયું. હવે ગમે તેટલો જ્ઞાનમાં નિર્ણય થઈ ગયો હોય, શ્રદ્ધા જવાબ જ ન દે, જ્ઞાન શું કરે? બરાબર. અને શ્રદ્ધામાં એને એમ ચાલ્યા કરતું હોય કે હું આ જ છું, હું આ જ છું, હું આ જ છું, પણ એ તો ચારિત્રાત્મક ને જ્ઞાનાત્મક વિકલ્પ થઈ ગયા છે. ત્યાં વિકલ્પ ચાલુ છે, શ્રદ્ધામાં તો વિકલ્પ ન હોય, પણ એને ભેળવીને એમ કહેવાય કે આ શ્રદ્ધાનો વિકલ્પ ચાલુ છે, સવિકલ્પ શ્રદ્ધા છે. તો ઈ તો એક બધું સ્વતંત્ર છે, એમાં એકબીજાને કોઈને કોઈની સાથે ખરેખર સંબંધ છે જ નહીં. ઈ સોગાનીજીએ નથી કીધું કે એમ તો એમ કે મુખ્યપણે કામ કોનું છે, તો કે જ્ઞાનનું જ છે ને. એમ તો જ્ઞાન કે આમ જ્ઞાન તો કેટલું જાણે, તો કે ના, કે એમ તો 11 9 પૂરું જ્ઞાન. શ્રદ્ધા કઈ જવાબ જ નથી આપતી, બોલો શું કરે? 11 9 પૂરું વાળો એને શું બાકી છે એમાં જાણવા? કેટલા શાસ્ત્રો વાંચ્યા હોય, કળકળાટ મોઢે બોલી જાય, પણ શ્રદ્ધા જવાબ જ નથી આપતી. એમાં એને નહીં આવ્યું હોય કે અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી ગયું છે, હું નાયક છું, બધો ખ્યાલ હોય, શ્રદ્ધા અનુસાર સૈનિક કામ નથી કરતો. કામ ન કરે, એનું કામ જ નથી થતું. એટલે ઈ ત્યાં તમે જુઓ તો શ્રદ્ધાની જ મુખ્યતા છે, અને ઈ તો એમ જ છે ને, અનંત સીધો શ્રદ્ધાના બળે ટકેલા, શ્રદ્ધાનું જ મુખ્ય કામ છે. પછી તમે જ્ઞાનથી ચર્ચા કરો જ્યારે, કેમ કે જ્ઞાનમાં નિર્ણય નો આવે ત્યાં સુધી તો શ્રદ્ધા થાય નહીં. હવે સમજો તમે કે આ ભાવમાં કોઈ જીવ આવ્યો, હવે જ્ઞાનમાં નિર્ણય એને આગળ વધે ત્યારે શ્રદ્ધા થાય, એ 100% વાત સાચી. કોઈ જીવ એવો હોય કે સીધો નાયકને પકડી શ્રદ્ધા, સીધો, એને કાંઈ ખબર ન હોય, એવા પૂર્વના સંસ્કાર પૂર્વે નિર્ણય થઈ ગયો હોય, અને એ કોઈ એવી યોગ્યતા પડી હોય, સીધો અહીંયા જન્મ લે, 8 વર્ષનો થાય, અને ફાટ કરતો એવો પ્રકાર ભજી જાય કે સીધી શ્રદ્ધા આવું છું એમ કરી પડી જાય. હવે ક્યાં અહીંયા નથી નિર્ણય, નથી એને હાઈમડું કાંઈ નથી, એને પુરુષાર્થ નથી, કાંઈ નથી. ઈ સંસ્કાર કામ કરે. તિર્યંશમાં પણ એવી રીતે થઈ થાય થાય તિર્યંશમાં એમ જ થાય. એમ જ કારણ કે ત્યાં જ્ઞાન તો એટલું છે થાય, એમ જ થાય. એટલે કહેવાનો આશય મારો સીધ શું કરું કે શ્રદ્ધાની મુખ્યતા છે. બરોબર છે. શ્રદ્ધા એની કામ કરી જાય છે ત્યારે એને નિર્ણય થઈ ગયો પૂર્વે. જ્ઞાન આપણે એમ કે જ્ઞાનમાં નિર્ણય થાય તો શ્રદ્ધા થાય, એ નિર્ણય એને આવી ગયો હોય પેલા, એ સંસ્કાર લઈને આવ્યો, ફાટ કરતો હું આ છું એમ પકડી લે. ત્યારે એમ થાય કે સીધી શ્રદ્ધા ન પકડી શકે, તો એમ નથી. બરોબર. એવા જીવો પણ હોય, આ જ હું છું એમ કરીને પકડી લે સીધી શ્રદ્ધા. જ્ઞાન વચ્ચે આવી જાય જ્ઞાન, પણ એને ખબર ન હોય કે આ નિર્ણય થઈ ગયો, નામ થઈ ગયું, પણ એ શ્રદ્ધા કામ કરી જાય ફાટ કરતો. નિર્ણય આગળ વધે ત્યારે શ્રદ્ધામાં જે પલટો થાય કે ન થાય એ નથી, સ્વતંત્ર છે. તો જ્યારે શ્રદ્ધામાં પલટો થઈ જાય છે ત્યારે તો નિર્ણયમાં એ પણ આવી જાય ને, આવી જ જાય ને. તો એ શ્રદ્ધાને આધીન થઈ ગયું ને એટલું. શ્રદ્ધા આધીન ન કહેવાય, એ તો સ્વતંત્ર છે. ઓલામાં તો સીધું ના, એમાં શ્રદ્ધા આધીન નહીં, નથી. એમ નહીં, એમ નહીં. બેયમાં એમ છે, બેયમાં એમ છે. ઓલામાં સિદ્ધ કર્યું નહીં. હું તમને કહું, તમે શ્રદ્ધાની જ્યારે ચર્ચા કરો ત્યારે તમે શ્રદ્ધાએ સીધું એને પકડી લીધું, ત્યારે એ જ્ઞાનમાં પૂર્વે નિર્ણય થયો હોય એમ કહેવાનું. નિર્ણય ત્યારે ત્યાં એને કરવાનો પુરુષાર્થ ન કર્યો હોય છતાં એને નિર્ણય આવી ગયો હોય પૂર્વે, એટલે એનું કામ શ્રદ્ધાથી થઈ જાય એમ. હવે જ્ઞાનમાં એને નિર્ણય થયો, તો જ્ઞાનથી ઉપડે તોય જ્ઞાનમાં નાયક જણાય છે, તોય એનું કામ થઈ જાય. શ્રદ્ધા હમ કરી લઈએ, પણ એવું નથી, એમ પણ એમ કહેવાનો આશય શું છે, એકબીજા આધારિત નથી. સ્વતંત્ર યોગ સ્વતંત્ર છે, કાર્ય સ્વતંત્ર છે. આપણે સીધી કરવું છે. એક થાય અને બીજું થઈ જાય. થાય શ્રદ્ધા થાય તો જ્ઞાન થઈ જ જાય. સર્વગુણાસ્ત સમ્યક છે. એ ગુણ નમે હા, નકમ તો એ તો બધા થાય ને, એમાં કઈ પ્રશ્ન નથી. ભાઈ એવું સાંભળ્યું છે કે અનંત ગુણોમાં જ્ઞાન ગુણનો જ રોલ છે બધું, જ્ઞાન ગુણ જ બધું કાર્ય કરે છે. હા, તો એ કેવી રીતે? આ તો છે જ ને, જ્ઞાન અસાધારણ ગુણ છે. જ્ઞાનની જ શક્તિ છે જાણવાની. જાણે તો છે જ્ઞાન, એટલે જ્ઞાનથી જ કાર્ય તો થાય. જ્ઞાનનું જ વેદન હોય, જ્ઞાનમાં જ આત્મા પકડાય, જ્ઞાનથી જ આત્માની સિદ્ધિ થાય. શ્રદ્ધા તો પ્રતીતિ કરે, વેદન જ્ઞાનમાં આવે, જ્ઞાન જ પકડે નાયકને, નિર્ણય જ્ઞાન જ કરે. અસાધારણ ગુણ જ્ઞાન છે. શ્રદ્ધા અત્યારે કેમ પરિણમે છે જ્ઞાનને ખબર પડે, શ્રદ્ધાને ખબર નથી હું કેમ પરિણમે. એ બધું જ્ઞાન જ કામ કરે છે, ઠેઠ સુધી જ્ઞાન કામ કરે છે. ત્યારે શ્રદ્ધા મોરછાપ મારે છે,
કોઈ જીવ શ્રદ્ધાથી પકડી લે છે એમ છે એ વાત છે બેન શ્રી એમ કીધું કે જ્ઞાનની દોરીએ 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 ચાલ્યો નાયક હાથમાં આવી જશે હવે ગુરુદેવની તમે આપણે વાત સાંભળીએ તો એ શ્રદ્ધાની મુખ્યતાથી વાત કરતા દ્રષ્ટિના તો એ બે વાત સમ્યક છે કોઈ જીવ જ્ઞાનથી ઉપડે તો એમ કામ થાય કોઈ જીવ શ્રદ્ધાથી ઉપડે તો એમ કામ થાય એમાં કઈ દોષ નથી. શ્રદ્ધા વિપરીત હોય અને જ્ઞાન ઉદ્ધત જ્ઞાન એવો શબ્દ આવે છે ને જ્ઞાન ઉદ્ધત એટલે એ ગણકારે જ નહીં અને શ્રદ્ધા વિપરીત મિથ્યા ચાલતી હોય તો આમાં કેવી રીતે આમાં પણ તમે કહો છો એ પ્રમાણે જ કાર્ય થાય એટલે શ્રદ્ધા વિપરીત ચાલતી હોય ત્યાં સુધી તો કઈ થાય જ નહીં. પણ જ્ઞાનમાં હું જ્ઞાયક છું જ્ઞાનનો વિકલ્પ ઉદ્ધવપણે ચાલતો હોય અને શ્રદ્ધામાં મિથ્યાત્વ પડી હોય એમ બરાબર છે. આ તો એ જ વાત છે કે જ્ઞાન આગળ વધતું 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 નિર્ણયની ભૂમિકામાં આવી જાય. શ્રદ્ધા તો પરોક્ષ અનુભૂતિ જ્ઞાન કરી લે ત્યારે મિથ્યાત્વ હોય. ત્યારે જ્ઞાનમાં પરોક્ષ અનુભૂતિ થઈ જાય ને ત્યારે હજી શ્રદ્ધા તો મિથ્યાત્વ રૂપે જ પરિણમતી હોય. કારણ કે એમાં તો મિથ્યાત્વ રાખતે હું એમ ચાલતું હોય ને જ્ઞાનમાં તો પરોક્ષ અનુભૂતિ થઈ જાય. જેમ કે આ બાળ ગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે તો એ તો એને પરોક્ષ અનુભૂતિ ચાલુ થઈ ગઈ. એને ખબર પડી ગઈ કે મારું સ્વરૂપ તો આવું જ છે. હવે એને ખ્યાલ આવી ગયો પછી તો એ પુરુષાર્થ એ પ્રકારે ચાલ્યા કરે. તો એ સમયે પણ ખ્યાલ આવ્યો એ સમ્યક નથી થયો. હજી એને ખ્યાલ આવ્યો છે તો એ ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે શ્રદ્ધા તો છે ને એ હજી મિથ્યાત્વ રૂપ છે. શ્રદ્ધા તો ઔદૈહિક ભાવે છે. જ્ઞાન છે એ સંયોગસમ ભાવે છે. ચારિત્ર છે એ ઔદૈહિક ભાવે છે. તો એ જ્ઞાનનો અંશ છે એ જ્ઞાનનો અંશ સંયોગસમ હોવાથી એ તો આગળ વધતો ચાલ્યા કરે નિર્ણયની ભૂમિકામાં. અને આ તો હજી આમાં ઔદૈહિક ભાવ ચાલુ છે. શ્રદ્ધામાં તો રાખતે હું એવું પરિણમન ચાલુ છે, પૂંગલતે હું એવું પરિણમન ચાલુ છે. પણ એમ ચાલતા ચાલતા જ્ઞાનમાં નિર્ણય આવે અને જો નિર્ણય આગળ વધી જાય પણ શ્રદ્ધા હજી જો કામ ન કરતી હોય તો મિથ્યાત્વમાં ચાલ્યા જ કરે. એટલે શ્રદ્ધાનું જ્ઞાનનું અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયોનું એક રૂપ જ્યારે બને ત્યારે આ હું છું એમ પરિણતિ થઈને અહમ કરે. શ્રદ્ધા સીધી પકડી લે નાયક આપણે એમ કહી તો કે અનંત ગુણો એમાં વાર બાકી રહી જાય એમ નહીં. બધા ગુણ એક સાથે જ હોય. બધા ગુણની પર્યાયો એક સાથે સાથે. એટલે ઈ પરિણતિ જે છે એ દ્રવ્યની પરિણતિ એમ બોલાય. તમે એમ પણ કહેવાય આખા દ્રવ્યની પરિણતિ કહેવાય. દ્રવ્ય આખું હોય ને એને એની પર્યાયો પ્રગટ થાય અને પરિણતિ આખા દ્રવ્યની એક પરિણતિ કહેવાય. અને જેમ તમે અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયો એક રૂપ થઈને પરિણતિ બની એમ પણ કહેવાય. દ્રવ્યની પરિણતિ કયો તો અનંત ગુણની અનંત પર્યાય છે. પણ એમ ઘણી વાર શાસ્ત્રમાં એમ આવે કે દ્રવ્યની પરિણતિ એમ આવે અને કોક વાર એમ આવે કે ગુણોની પર્યાય. તો એ બે છે એકાદ. ગુણોની પર્યાય કયો દ્રવ્યની પરિણતિ કયો એટલે દ્રવ્યની પર્યાયો જેટલી હતી એક સાથે પરિણતિ થઈ. એ વાત એક જે પરિણતિ ચાલુ રહે છે આપણે ઉપયોગાત્મક જયારે વ્યાપારમાં નથી હોતો પછી પરિણતિ તો પછી ઈ આ કેવી છે આ જ પરિણતિ. ઈ સર્વગુણા એ પરિણતિ શબ્દ લેવો છે કે આ સેમ એમ જ ઈ એટલે જ એને પરિણતિ કહેવાય. કારણ કે અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયો એક અંશ એનો શુદ્ધરૂપે પરિણમી જાય. હવે ઈ શુદ્ધુપયોગના કાળે તો શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ ગઈ. શુદ્ધુપયોગના કાળે તો કોઈ વિકલ્પ નથી ત્યારે તો બધા ગુણોનું પરિણમન શુદ્ધરૂપે પરિણમી ગયું. પણ હવે જયારે એ વિકલ્પમાં આવ્યો ત્યારે શું થયું કે શ્રદ્ધાએ તો પ્રતિનિધિ કહી એટલે શ્રદ્ધા તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ થઈ ગઈ. હવે એની સાથે અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયનો એક અંશ છે એ શુદ્ધતા રૂપે પરિણમતો ચાલે છે. એને કહેવાય પરિણતિ. અને બીજો અંશ છે એ હજી અશુદ્ધતા રૂપ છે તો એને કહેવાય કે ઉપયોગનો છૂટી ગયો. હવે એક બીજી વાત એમાં કે શ્રદ્ધાની પર્યાય છે એ અભેદ થઈને 100% સમ્યક થઈને અંદર પરિણતિને ચાલુ થઈ. બરાબર. બીજા ગુણની બીજી જેટલી પર્યાયો છે એના બધીના અંશ 12 છે. શ્રદ્ધાનો અંશ 12 નથી પરંતુ અભેદ. તો હવે હું એમ પ્રશ્ન પૂછું છું કે તો હવે શ્રદ્ધાનો ઉત્પાદ ચાલુ રહીએ કે બંધ થઈ જાય? અને બીજું કે ઈ શ્રદ્ધા અભેદ થઈને પરિણતિ એની ચાલુ છે તો હવે બીજા ગુણોની બીજી પર્યાયો કેવી રીતે અહમ કરે? વિકલ્પ આવ્યો એટલે થયું ને વિકલ્પમાં તો આવી ગયો. શ્રદ્ધા તો પૂરી થઈ ગઈ ચોથે. શ્રદ્ધાનું પરિણમન તો પૂરું. હવે એને તો કઈ હવે પ્રશ્ન નથી. તો હવે શ્રદ્ધા સિવાયની અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયો છે એ બહાર અશુદ્ધતા રૂપે પરિણમે છે. તો નિયમ એવો છે
કે ગમે તેટલી શ્રદ્ધા સમ્યક થઈ ગઈ હોય, પ્રત્યેક સમયે એનો ઉત્પાદ ચાલુ હોય અને પ્રત્યેક સમયે એની પરિણતિ અભેદ થતી હોય. એક વાર અભેદ થઈ ગઈ પરિણતિ એટલે હવે એનો ઉત્પાદ બંધ ન થઈ જાય. પછી ઉત્પાદ બી સમજ રીતે હોય ને પછી ઈ જ્યાં સુધી એનું અહમિયા ચાલુ રહે ત્યાં સુધી સમ્યક રીતે. ભાઈ તમે હમણાં બોલ્યા ને, તમે એટલે બોલ્યા હતા કે અનંત સિદ્ધો ટકે છે તો શ્રદ્ધાના બળે ટકે છે, તો પછી એ ચાલુ હોય તો જ ટકી શકે એ ને. ચાલુ હોય ટકી શકે, ઈ જુદો વિષય. હા. પણ આ જે વિષય છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આમાં ભૂલ થવાનો સંભવ છે. એટલે ત્યાં પ્રોસેસ શ્રદ્ધા છે. એમ બતાવવું છે ને પ્રત્યેક શ્રદ્ધા. સમયે પ્રત્યેક ઉત્પાદ પ્રત્યેક ગુણની પર્યાયનો ચાલુ જ રહે છે. પરિણતિ રૂપ થઈ ગયો હોય તો પણ બરોબર. જો એ ઉત્પાદ ચાલુ ન રહેતો હોય તો એનો અર્થ એવો થઈ જાય કે શ્રદ્ધા ગુણ તો જ્ઞાયક સાથે હવે થઈ ગયો છે. હવે બીજા ગુણોની બીજી પર્યાયો અશુદ્ધતા રૂપ પરિણમે છે. ઈ જ્યારે અહમ કરવા જશે ત્યારે શ્રદ્ધાની પર્યાય સહિતના જ્ઞાયકનું અહમ કરશે. તો ઈ એમ નથી. ઈ ગમે તેટલું અભેદ થઈ ગયું હોય પરિણામાન તો પણ એનો ઉત્પાદ ચાલુ રહે છે અને એ ઉત્પાદ ચાલુ રહે છે અને એ પ્રત્યેક સમયે પરિણતિ બનીને પાછો અહમ કરીને અંદર જાય છે. પ્રત્યેક સમયે પરિણતિ બનીને અંદર જાય છે. પ્રત્યેક સમયે પરિણતિ બનીને અંદર જાય છે અને એનો બીજો અંશ છે એટલો ઈ બહાર રહે છે. અને ઈ બહાર રહે છે ઈ પણ જ્યારે ઈ શુદ્ધ ઉપયોગાત્મક થાય ત્યારે ઈ આખો અભેદ થઈને પરિણમી જાય છે. ફરી આ નિયમ. એનો એનો ન્યાય એમ છે કે કેવળ જ્ઞાનમાં પણ ઉત્પાદ છે, સિદ્ધમાં પણ ઉત્પાદ છે. એટલે ઉત્પાદની ધ્રુવયુક્તમ સત ક્યારેય છે ને ઈ હોય જ, અનાદિ અનંત છે, એમાં ફેરફાર ન થઈ શકે. વિકાર લક્ષણ. હા. ભાઈ શ્રદ્ધા ગુણનું જે કાર્ય પૂરું થઈ ગયું અને હવે જે એનો ઉત્પાદ થાય છે તો એનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું છે પણ એનું જે પરિણામન છે એ ચાલુ રહે છે એમને. હા, પણ ગુણ જે પર્યાય વગર પછી એમાં આગળ વધતા જ્યારે કેવળ જ્ઞાન થશે ત્યારે એને પરમ અવગાઢ સમ્યક તો જે કહેવાય છે એ નામ ત્યારે પામાય છે. હે ને? તેનું ઉત્પાદ એમાં સમ્યક એવું રૂપે છે કે થશે. અત્યારે આ કાળમાં એક તો કેવડીની હાજરી એક સાહિક સંકિત થતું. અત્યારે પેલા ઉપસમ થયું પછી તરત સયોપસમ થાય. તો હવે સયોપસમ સંકિત છે એ ગુરુદેવ તો 38 ને 92 ગાથાના આધારથી એને અપ્રતિહત જ કહે છે. કોઈ આપણા જીવોનો સમ્યક દર્શન થાય એ પડે નહીં. ઈ એક ઉગ્રતાથી વાત કરે છે. એટલે સિદ્ધાંતિક તમે વાત કરો. ઉગ્રતાથી ઈ વાત જોર દઈને વાત કરે છે. પણ તમે એને જ્યારે સિદ્ધાંતથી લ્યો તો સિદ્ધાંત એવો છે કે એવો નિયમ નથી કે સયોપસમ સંકિત પણ આ કાળમાં ટકે છે. એવો નિયમ નથી. સાહિક હોય તો ટકે, સયોપસમ તો આવજા પણ કરે. આવે વયું જાય, પાછું આવે વયું જાય, પાછું આવે વયું જાય. એટલે ઉત્પાદ છે ને એ કાયમ છે. ઉત્પાદ જો કાયમ ન હોય તો મતલબ એમ થઈ ગયો કે શ્રદ્ધા થઈ તો સાહિક થઈ ગઈ. ઉત્પાદ કાયમ છે એવા ઈ ન્યાયથી ખાલી સિદ્ધ નથી થતું. તો એમ થાય કે પંચમ કાળમાં આવું ને ચોથા કાળમાં એવું એમ નથી. આપણે આનો બરાબર ન્યાયથી અને કસીને નક્કી નિર્ણય કરવો જોઈએ. એટલે શું છે ક્યાંય ભૂલ ન થાય ક્યારેય. એટલે ઈ તો સિદ્ધાંત છે. ઉત્પાદ પ્રત્યેક સમયે ગમે તે કાળ હોય, ઉત્પાદ તો અનંત ગુણની અનંત પર્યાયનો પ્રત્યેક સમયે થાય જ. સમ્યક હોય કે એને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું હોય, ક્યાં ચારિત્ર થઈ ગયું હોય કે સિદ્ધ દશા હોય, ઉત્પાદ એ ધ્રુવયુક્તમ સત બંધ ન થાય. પ્રોસેસમાં લીધું છે ને કે પર્યાય ઉત્પાદ વિના દ્રવ્ય લઈને દ્રવ્ય વિના ઈ આ જ છે. ઉત્પાદ એ ધ્રુવયુક્તમ સત એ અનાદિ અનંત. તો પછી સમ્યક દર્શન એનું ચાલુ મતલબ પર્યાયમાં ચાલુ મતલબ હોય અને એનું જો શ્રદ્ધાનો ઉત્પાદ થશે સમ્યક રૂપે ઉત્પાદ થશે કે જે ઈ સમ્યક રૂપે થાય પણ ઈ એના પુરુષાર્થ આધીન છે, એના જન્મ ક્ષણની યોગ્યતા આધીન છે. સયોપસમ સંકિત વાળાને ઈ પ્રત્યેક સમયે સમ્યક દર્શન ચાલુ જ રહીએ એવો નિયમ નથી. એટલે સમ્યક દર્શન છે ચાલુ છે હમણાં વર્તમાનમાં. ઈ જીવને હવે શ્રદ્ધાનો જે ઉત્પાદ થશે
હે ને હર સમય કીધું ને કે આ ઉત્પાદ થાય છે, પછી અનંતા ગુણોનું પરિણતિ થઈને એવી રીતે. તો એનો જે ઉત્પાદ થશે એ સમ્યક રૂપે થશે. અને જ્યાં એનું સમ્યક દર્શન ટક્યું છે ચાલુ હોય ત્યાં સુધી એમ ત્યાં સુધી એમ. ચાલુ હોય ત્યાં સુધી, નહીં તો એ ઉત્પાદને પ્રતીતિ કહેવામાં આવે. શ્રદ્ધાની કચાશ થશે તો પાછા પડી જશે. હા, એ ભૂલી પાછી પડી ગયા. આપણે પડવાનું કઈ વિચાર જ શું છે એની વાત છે. કોઈ પડવાનું નથી ગુરુદેવ. એટલે તે બોલતા નથી. ઘણા વાત ઈચ્છ્યું ને બોલતા નથી પણ આ તો કે શ્રદ્ધાની આપણે પ્રશ્ન આપણે એનો કોઈ બરાબર હોવું બોલતા જોઈએ. નથી. સિદ્ધાંત ખાલી એમ કે ભાઈ હવે આમ કે ગુરુદેવે તો આમ કીધું છે ભાઈ કે હવે આપણું તો બધું અપ્રત્યત જ છે, એમ નહીં. એને તો જોરપૂર્વક વાત કરી. એટલે નિરાશ કેવી એ બેસાડી? હા એમ પુરુષાર્થ તો પ્રત્યેક સમયે ચાલુ જ રહેવું. દરેક ગુણની દરેકે દરેક પર્યાયમાં અહમ એ રીતનું ચાલુ રહેવું જોઈએ, ત્યારે જ થાય. એટલે એમાં એમ આવે કે ભાઈ હવે એકવાર સમ્યક દર્શન થાય તો એને ઈ પ્રકારનો પુરુષાર્થ તો સહજ થઈ જાય. એ બરાબર. સહજ થઈ જાય એમ કે ભાઈ એને ઘર જોઈ લીધું હા, ઘર ભૂલી તો ગયું. પછી તો એને ઘર મળ્યું એટલે ઈ તો ત્યાં એનો ઉપયોગ ને એની હા. પ્રગતિ ચાલુ જ રહી. ચાલુ. એમ નહીં તૂટે, પણ એનો મતલબ એવો નથી એ careless થઈ કે જાય. હા. એમ નહીં. પુરુષાર્થ તો હોય. કામ તો ચાલતું જ હોય. કારણ કે એની છે ને એને એક અંદરમાં એક વિચાર એવો એક અંદર ચાલુ થઈ ગયો હોય. વિચાર એટલે એક એવું જ્ઞાનનું એક એવી શક્તિ આવી ગઈ હોય અંદરથી સમ્યક દર્શન થતા કે ઈ જ્ઞાનમાં અમુક અંશે એટલી બધી નિર્મળતા થઈ ગઈ હોય. ભલે એમ કહેવાય કે સમ્યક દર્શન એટલે તો હવે આમ કાંઈ નહીં એમ કીધું ને કે ભાઈ હવે કેમેરામાં તમે ફ્લેશ કરો સમ્યક દર્શન એમ થાય. વાત સાચી છે, એમ એનો કાળ બહુ થોડો હોય છે. પણ એને એક એવું બળ મળી ગયું હોય છે, શ્રદ્ધાનું ને જ્ઞાનનું બળ એનું એવું ચાલવા માંડ્યું હોય છે અંદરથી કે ઈ છે ને ઈ કોઈ એનો પુરુષાર્થ તો છે ને ઠંડો પડે જ નહીં. અંદરથી એનું એવું જોર હોય અંદરમાં કે ઈ એટલો બધો ધસમસતો પ્રવાહ અંદર એનો ચાલતો હોય અંદરમાં કે ઈ ત્યાંથી છે ને જરાય ખસે જ નહીં. જ્ઞાનની નિર્મળતા એનું કારણ કે એને જયારે પકડ્યું છે ને ત્યારે એવા પ્રયાસપૂર્વક પકડાનું છે, પછી એમ છૂટી ન શકે. એકવાર હાથમાં એવું એમ છૂટે કાંઈ એને આનંદ આવી ગયો, એને ઘર જોઈ લીધું, એને પ્રતીતિ થઈ ગઈ, એને ખબર પડી ગઈ કે મારું સ્વરૂપ આવું છે. હવે ગુરુદેવ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે ભાવસ્વરૂપ જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાનના દર્શન, ત્યાં સુધીની વાત કહે છે. હવે આપણને એમ થાય કે ભાવસ્વરૂપ જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિને હોય, હવે એનો કાળ કેટલો, એની પરિણતિ કેટલી ટકતી હોય, પણ એમાં પણ છે ને તારતમ્યતા છે. કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિને અમુક સમય સુધી ચાલે, કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિને લાંબો સમય પણ ચાલે. આમાં હા એમ એવું નથી કે બધાને એમ કે થોડીક અસંખ્ય સમયમાં થોડુંક થઈને પછી પાછું વયું જાય એવું ન હોય. 6 મહિના એકવાર તો આવી ઈ તો સમ્યક દ્રષ્ટિના કાળનો નિયમ છે કે 6 મહિને એકવાર ન થાય તો એને મિથ્યા દર્શન થઈ જાય એમ નહીં. પણ જયારે નિર્વિકલ્પ દશા ચાલતી હોય કેટલો ટાઈમ ચાલે ત્યારે એનો કાળ છે નિર્વિકલ્પ દશાનો, ઈ બધાય સમ્યક દ્રષ્ટિનો સરખો ન હોય. જેમ કે સોગાનીજીને કોકે પૂછ્યું કે તમારે એમ કે સમ્યક દર્શન કેટલા ટાઈમે આવતું હશે, એમ કોકે પ્રશ્ન પૂછ્યો. એ તો એને એવું ને સમ્યક દર્શન ની વાત કરે, મેં તો ધ્રુવ મત પૂછો એમ તો એવું. પછી મને એવી કોઈક વાત મારા કાને આવી કે ગુરુદેવને પૂછ્યું હશે, તો ગુરુદેવે તો એમ કીધું કે હવે આને તો કાંઈ કહેવાય નહીં, આ તો એક અવતારી પુરુષ કે દિવસમાં કેટલી વાર થઈ જાય, કેટલું ટકતું હશે ને કેટલી વાર થઈ જતું હશે. એમ હવે ઓમ નિયમ એવો છે કે એમ એટલી બધી વાર સમ્યક દ્રષ્ટિ ન થાય. પાંચમો એ છતાંય ગુરુદેવે એમ કહી દીધું. એટલે એની ઓલી જે ઉગ્રતાની જે ધારા ચાલતી હતી ને એના ઉપરથી એમ નક્કી થાય કે આની કઈક પરિણતિ તો કઈક જુદા પ્રકારનું. અને એ તો બધા કહેતા હતા ને કે આ થોડોક ટાઈમ જો અટકી ગયો તો એની પરિણતિ આમ અંદરથી એવી ઉગ્રતાથી પકડાયેલી હતી. એટલે દરેક સમ્યક દ્રષ્ટિને આવી રીતે એક જ સરખું હોય એવો નિયમ નથી. કહેવાય ચોથું ગુણસ્થાન ચોથું કહેવાય, છતાંય કાળ કેટલો ટકે અંદરમાં. હવે એમાં જેટલો કાળ અંદરમાં ટકે નહીં જેટલો વધારે કાળ ટકે એટલું સંશોધન વધારે ચાલે. નિર્વિકલ્પ દશામાં સંશોધન હોય,
એવું નથી કે નિર્વિકલ્પ દશા એટલે બસ આમ થઈ ગયું એમ ન હોય. અંદરમાં જ્ઞાન કામ કરતું હોય, ત્યારે તો નિર્ગુણ હોય ત્યારે અને અંદરમાં ઈ જ્ઞાન ચાયણા કરતું હોય અંદર પ્રદેશોમાં અંદર જઈને. એમ કહેવાય એમ કે પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી, વેદન પ્રત્યક્ષ છે. પણ જે આ ગુરુદેવે કીધું કે ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાનનું દર્શન થાય, તો ઈ શું છે? કોઈ જીવને આ કાળમાં ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાનના દર્શન થાય. એટલે નાગસેન મુનિએ કીધું કે આજે તો અમને અરિહંતના દર્શન થયા. શ્રોતા કહે કે પણ અત્યારે અરિહંત છે નહીં, અને તમે આ કે પંચમ કાળમાં એમ કે અમને અરિહંતના દર્શન થયા, અમે કે કેવી રીતે માની લીધો કે એ જૂઠ મૂઠ નહીં પોતાનું અમે અંદર ભાવ અરિહંત કા દર્શન હુઆ. તો ઈ થાય એમાં શું છે? એમાં એની અંદર જ્ઞાનની એટલી બધી શક્તિ કામ કરતી હોય કે ઈ પ્રદેશોમાં ફરી વળતું હોય જ્ઞાન. બરાબર. એ અંદરમાં જઈને બધું જોઈ લઈએ, અને ઈ પ્રદેશમાં અંદર જઈને ઈ એટલું બધું અંદર કેલી કરતું હોય કે એને ખબર પડી જાય કે અહીંયા જે આખો પારિણામિક ભાવ પડ્યો છે, એ પારિણામિક ભાવ તો સળંગ છે આખો. એમાં કઈ ભૂતકાળની પર્યાય ભવિષ્યકાળની પર્યાય એવું કઈ અંશરૂપ ભેદ નથી. પણ ઈ જેમ કે દોરી હોય ને, દોરી આમ આખી સળંગ દોરી પડી હોય, તો એમાં તમે ગાંઠ પાડો તો એ ગાંઠ પાડ્યો ને તો એ પર્યાય થઈ ગઈ. હવે તમે સળંગ દોરી જોવો તો પારિણામિક ભાવ થઈ જાય. તો ઈ તમે એને ઈ જેટલા અંશરૂપી દોરી છે, આ ભૂતકાળની પર્યાયો અને ભવિષ્યની પર્યાયો, આ ભવિષ્યની ના ભૂતની વચ્ચે વર્તમાન ઉત્પાદવાળી પર્યાય છે. તો ઈ અંદરમાં જ્યારે ઈ જ્ઞાની અંદરમાં નિર્વિકલ્પ દશાનો કાળ એનો ટકે છે, અને એ અંદર જેટલો ટકે છે એટલો અંદર એના પ્રદેશોના ગુણોમાં અંદર પ્રસરી વળે છે એનો ઉપયોગ. અને ઈ ઉપયોગ ત્યાં બધું જાણવું કરતો હોય છે. ઈ જાણવામાં કોઈ જ્ઞાનીને કોઈ વખતે નિર્વિકલ્પ દશામાં કેવળ જ્ઞાન દેખાય છે. આ પર્યાયનો આ અંશ આ કાળે આ સમયે કેવળ જ્ઞાન રૂપે પરિણમ જોઈ લે જ્ઞાની, એને ખ્યાલ આવી જાય. એનું નામ એમ કહેવાય કે ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાન. ભાઈ કેવી વાત છે કે જેટલો મરજીઓ અંદર રહે પાણીમાં એટલા વધારે મોટી ખેંચી. 10 મરજીમાં હોય, કોઈ વધારે 10 મિનિટ લે, કોઈ 2 મિનિટ લે, 5 મિનિટ. એટલે એમાં શું કે જેટલો કાળ જાજો અંદર ટકવાનું થાય ને એટલો કાળ એનું જ્ઞાન એમ કે અંદર કઈ કામ કરે, એની શુષ્ક નથી પડ્યું. એમ કે ભાઈ નિર્વિકલ્પ છે, નિર્વિકલ્પ છે એટલે રાગના વિકલ્પ થી છૂટી ગયો છે. અંદરમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ એનું જ્ઞાન કામ કરે છે, ખોજ કરે છે. એમ કઈ એવું નથી કે અહીંયા શુષ્ક પડ્યું હોય, એમ સર થતું હોય ને, સર થતું હોય. ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં જે કેવળ જ્ઞાનની વાત કરી, તો એ જીવને પોતાના કેવળ જ્ઞાનની ખબર પડી જાય કે અમુક સમયે કેવળ જ્ઞાન થવાનું છે. ગુરુદેવને એવું થયું, ગુરુદેવે જાહેરમાં કીધું હતું. શ્રીમદજીને છે, એને કીધું કે સ્વપરનું ભવાંતરનું જ્ઞાન જીવને થઈ જાય છે. તો આજે વેદન પ્રત્યક્ષ અને પ્રદેશ પ્રત્યક્ષની જે વાત આવે છે, આમ આવે ને કે કેવડી ભગવાનને તો હસ્તા અમલવતની જેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અને જે જ્ઞાની હોય એને અત્યારે વેદન પ્રત્યક્ષ છે, પણ એને અનુભવ આપણે પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ નથી. તો એ કેવી રીતે? વેદન પ્રત્યક્ષ જ હોય, પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ તો કોકને થાય, બધાને ન થાય. ભાવશ્રુત જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાનના દર્શન કોઈ જ્ઞાનીને, કોઈ તીર્થંકર પુરુષ હોય, કોઈ એવા મહાપુરુષ હોય જેને સમ્યક દર્શનનો કાળ લાંબો ચાલી શકતો હોય, એવો જીવ અંદરમાં પોતાનું નિર્વિકલ્પ દશામાં સંશોધન કરતા એના કોઈ જીવના ખ્યાલમાં આવી સ્થિતિ આવી જાય. દરેક જીવને એવું પરિણામ ન હોય. બધાને ખરેખર તો વેદન પ્રત્યક્ષ જ એને કહેવાય, પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ એને કહી ન શકાય. કોઈ જીવની કોઈ એવી પરિણતિ હોય તો એનું એવું કામ કરી લઈએ તો ખબર પડી જાય. કેવડીને જે પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ છે એનો મિનિંગ શું? પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ એટલે એને આખો આત્મા અંદર ખ્યાલમાં એનું નામ પ્રદેશ પ્રત્યક્ષ. બોલો પ્રભુ કૃપાળુ.